साडे जिन्हें जी आए ने इन्हों जी आया नूं कहते हैं ते वक्त की लोईए ते वे कि असी पहले ही लेट कर रहे हैं और उस तो बाद ये भी है कि 2 बजे इतने एक होर इकट्ठ भी है शेड्यूल्ड क्लब वालों इस करके साडे कोल इन्ना ही समा है। वारी है कि चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब वालों पंजाबी के इकट्ठ से कोई खैर की खबर आई कोई जी है उन्होंने नुमाइंदे आए सानू बड़ी खुशी है और हो सकता है कि अज साडी आवाज़ जी है वो वज़ीर आला तक डायरैक्टली जनाब हसान खाबर जी होरां दे थ्रू चीफ मिनिस्टर तक और कैबिनेट तक उस नाल असैंबली तक और पूरे पंजाब तक ये आवाज़ जाए। दूसरे सूबे अपनी जुबान बोलते हैं पढ़ते हैं तो पंजाब सब तो वड्डा सूबा है उहदे उत्थे दे वासी अपनी बोली बोलदियां कतरांदे ने ते सानू मुढ़ली तालीम जिवें कि दूसरे सूबे दे विच है सानू नहीं दित्ती जाती। इहदे उत्ते भी असीं गल्लां करांगे। साडे जगत भर विच साडा पंजाबी खेड के नुमाइंदे और पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान और बड़े सूझ वाले समझा वाले और बड़े बल वाले मुहब्बत वाले जनाब शफीक चिश्ती जी वो साडे च मौजूद ने। असीं उन्होंने चाहांगे कि वो स्टेज पर तशरीफ लियाओ। वाइस प्रेजिडेंट पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन क्योंकि जगत भर दे विच ये पंजाब दा अवामी खेड है जो पूरी दुनिया दे विच साडी नुमाइंदगी करता है और साडा ते बहरहाल इस खेड दे विच बड़ा नां है। सो जिन्हां लोगों के आर और सिदक के नतीजे च हिम्मतां के नतीजे च असी पूरी दुनिया च नां कमाया और उस खेड की जी बोली है वो सारी टर्मिनोलॉजी वो भी पंजाबी च है। सो इस करके उन्होंने अपने पंजाबी होने से भी माण है पाकिस्तानी होने से भी माण है पर वो है कि वो लोग ने जिन्होंने पूरी दुनिया से पंजाबी का नाम बनाया। जनाब रमज़ान घुम्मण जी वाइस प्रेजिडेंट पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन वो भी सारे मेहमान खास ने उन्होंने कहांगे कि वो भी तशरीफ लियाओ घुम्मण के नाल ही वो घुम्मण का इजाफा। शुरू दे विच हर गल्लां ये ने कि जिन्नियां मर्जी कर लीए सारी उम्र सानू तो हो गई पंजाबी के सवाल से खड़े हुए मेरी अपनी मैं गल करना पर ये कि असी अजे तक भी सरकार साड़ी इस गल से कान नहीं भी धरती। सो अज सारा इकट्ठ जुड़िया ये आवाज़ पहुँचाना है पंजाब सरकार दरबार तक जिहदी लोड़ नहीं। वैसे कोई भी सियाना बंदा कोई भी दुनिया का माहिर तालीम कोई एजुकेशनिस्ट कोई इस गल की नफी नहीं करता कि मादरी जुबान के अलावा कोई होर जुबान जरिया तलीम नहीं हो सकती। पहलियां जमात दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जिन्हें अपनी जुबान के अलावा तरक्की की हो या तरक्की मुमकिन हो। सो ये अज जरा कट जुड़िया ये सारे तंजीमां की सांझ है। पंजाबी प्रचार के आगू अहमद रजा भट्टू जी वो जी सारी संगत को जोड़न के भी मोहरे ने उन्होंने मैं कहांगा कि वो आ जी दोस्तों जी आया आखन जनाब अहमद रजा भट्टू जी। शुक्रिया उन्होंने सारे दोस्तों का जोड़े अपने काम कार छड़ के अज इतने साढ़े नाल मौजूद हैं। गलबात डेफिनेटली एजेंडा इको है मोटिव इको है कि पंजाबी को पढ़ाया जाए। पंजाबी नहीं पढ़ाया जाता तो नुकसान की है पंजाब का ये उन्होंने लोगों को भी सोचने की जरूरत है जोड़े पोलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और वो लोग जोड़े पंजाब के मुहार जिन्होंने हाथ के है। अगर पंजाबी अज नहीं पढ़ाई जाती तो आने वाले वेले के सानू पंजाब का फ्यूचर बहुत तारीक नज़र आ रही है। दुनिया की कोई बोली किसी भी कौम की गैर बोली ना वो तारीख लिख सकती है ना वो कल्चर लिख सकती है ना वो रैतल की नुमाइंदा होती है। पंजाबी रैतल ये नहीं है कि 200 साल पहले तरतीब दी गई है। पंजाबी रैतल हज़ारों सालों की रैतल है और इस रैतल के अमन पसंद फलसफे से सानू न सिर्फ माण है बल्कि फख्र है और इस फख्र को किस तरीके डिफेम किया
ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਬੋਲੀ, ਗੈਰ ਕਲਚਰ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਹਮਲਾ ਆਵਰਾ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇੱਥੇ ਅਡਾਪਟ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜੀਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ जितनी मूवमेंट चली है ये सबके सामने है। एक खालिस अवामी मूवमेंट है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ग्रुप बनया है कि जिन्होंने अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करे या हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इसको इस्तेमाल करे। खालिस जिहड़ी अवामी लहर है वो ये दसती है और मुसलसल लहर ये दसती है कि पंजाब का अवामी मसला सब तो बड़ा पंजाबी का नाम पढ़ाया जाना है। इसको किसने पढ़ाना है? सुप्रीम कोर्ट इससे फैसला दे चुकी है, हाई कोर्ट इससे फैसला दे चुकी है। सो पीछे रहता की है? पीछे रह गई हुकूमत और अपोजिशन। अपोजिशन भी इससे गल नहीं करती और हुकूमत भी नहीं गल करती। जब हाई कोर्ट का फैसला आता है तो जितनी ब्यूरोक्रेसी है उस तक असं उस फैसले की कापियां पहुंचाई हैं, लेकिन अज तक उससे कुछ नहीं हो सकता। पीसफुली असी जो कर सकते हैं, अज भी असी इत्थे इकट्ठे हाँ और असी हमेशा इकट्ठे इसलिए होते रहेंगे और डिमांड साडी रहेगी पंजाब सरकार तो रहेगी। अज पंजाब सरकार के नुमाइंदे साडे कोल बैठे हैं, इको ही मंग है, कोई दूजी तीजी मंग नहीं है। देखो इत्थे अगर ते इन्हां लोकां अपने कोई फायदे की गल करनी है, ये कोई अपने लिए कोई बारियां चौड़ियां ग्रांटां मांग रहे हैं तो फिर तो तुसीं इसदा सीधा सीधा रिफ्यूजल दो। लेकिन जो अगर कौमी मसला तुहाडे सामने पेश किया जा रहा है, अवामी मसला है, तो इसको सोचना चाहिए है। ये ही पंजाब का भला है। सिंध की सिंधी सियासत क्यों डेमोक्रेट है? आज तक ऐसा सोचा है क्योंकि उत्थे बोली है, बोली ही तुहानू डेमोक्रेसी देती है, बोली ही तुहानू सियासत का सीधा रूप देती है। सो पंजाब के अंदर साड़ी दरखास्त भी है और भरपूर डिमांड भी है कि अवामी लहर पीसफुली जी चली है, इसकी गल मनी जाए और फिर होर पंजाबी वास्ते कानून साजी करके इनका स्कूलों के निफाज किया जाए। तो सब के आने का बहुत शुक्रिया और प्रेस क्लब की टीम का मैं उचेचे तौर पर शुक्रिया अदा करना, खाजा साहब का, फरूकी साहब का, कि जिन्होंने सानू सब को इत्थे इकट्ठा किया और एक अहम मुद्दे पर असीं गलबात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद रजा भट्टू जी। साडा ये इकट्ठ, साडी गलबात और प्रेस के नाल इंटरैक्शन और उस तो बाद असीं एक रैली की शक्ल भी बनावांगे, इसदा वखाला भी करांगे। हुण साडे जिहड़े मेज़बान ने बुनियादी तौर पर लाहौर प्रेस क्लब है अज दे सैमीनार का, और उन्हां ही सब जीआं दोस्तां नूं मेहमानां नूं एक सांझी मुशावरत दे नाल बुलाया तो एक नोयत सिर ते आ पई है। साडा तो दिल सी कि जिहड़े साडे मेहमान खास ने, जिहड़े एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ने जनाब हसन कावर जी, वो साडे सब दोस्तों के विचार सुनते, साडी ये मंग वेखते, सुनते, एक सवाल वेखते कि भी ये लोग की चाहते की ने। ये बुनियादी मामला है कि साढ़े 60 to 70% बच्चे प्राइमरी तो ही स्कूलों नस जाते हैं, वो स्कूल वाल नहीं नसते। बच्चे नूं 3 ज़ुबानां का बोझ है, अरबी का उन्होंने निर्दय कालज, उस तो बाद उर्दू जो पढ़ता है वो मीमरे मुरगैनी की कुकड़ी कह रहा है, वो कोई 6000 लफ्ज़ ने जिहदे नाल स्कूल जाण जोगा होंदा है। 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो जिसने स्कूल जाण जोगा होया है तो वो कोल 6000 लफ्ज़ ने। खबर साहब 6000 लफ्ज़ एडी मोटी डिक्शनरी च आउंदे ने, एडी मोटी डिक्शनरी दे विच, ते अगर वो 6000 लफ्ज़ उस बच्चे नूं लिखने और पढ़ने दसते जाण तो वो विजन भी बनेगा, उसकी जुबान भी रिच हो जाएगी, और दुनिया दी होर जुबाना सीखण जोगा भी हो जाएगा। सो सब तो बुनियादी गल है कि जिहड़ी जुबान बच्चा स्कूले लैके गया, दुनिया के लिंग्विस्टिक्स भी ये कहते हैं 6000 लफ्ज़ उन्होंने लिखने और पढ़ने दसो, और साडी 60 to 70% पॉपुलेशन पिंडां च, अर्बन सोसाइटी नूं असीं पूरा पंजाब और इलम अदब के नुमाइंदा और पढ़ाई लिखाई के नाल जोड़ लिया, पूरा पंजाब पिया जे। और ये किसी मिनिस्टर नूं पुछ लैण, एजुकेशन मिनिस्टर इस गल की नफी कर दे कि मादरी जुबान बेहतर जरिया तलीम नहीं हो सकती।
ਵੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ 'ਚ 95% ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ, ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਇਲਮੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ ਔਰ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ, ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਸਾਨ ਖਾਵਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਨਾਬ ਹਸਾਨ ਖਾਵਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਮਦਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਪਲੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ TV ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਟੱਪੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਢੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਾਈਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਪੇ ਟੋਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇੜੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ।
ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਦਾਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੋ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਾਨ ਖਾਵਰ ਜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗ, ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡਾ ਅਵਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ। सारे वीरों वॉल्यूम सेट करो यार। नहीं ठीक है मैं ज़रा आप थोड़ा पहले आहिस्ता जा बोलता मैं, आवाज़ ठीक है। मैं सारे सलाम पेश करना जेडे माँ बोली पंजाबी वास्ते इकट्ठे हो गए इतने सारे आए ने
ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਥ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਸਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਗਰੂਮ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100% ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਬੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅੰਜੁਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਗਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ। ਲੋ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰਜਮੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਵੜੈਚ ਕਾਲਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਇਫਤਿਖਾਰ ਵੜੈਚ ਕਾਲਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਟਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰ। मैं पुत्र देश पंजाब दा ते या अली दा मलंग, मैं ललकर दुल्ले शेर दी मेरे पोरस वर्गे ढंग, मैं चाकर हसन हुसैन दा मेरी नाल यजीदां जंग, मैं पूरे पंजाब तो आए हुए पंजाबी जबान दी तहरीक दे इन्हां अनमोल हीरियां नूं दिल दियां अथाह गहराइयां दे नाल मुहब्बत भरिया सलाम पेश करना। तो मैं बड़ा खुश हाँ जनाब मुहम्मद अलियास घुमन साहब ते मैं सब तो पहला इन्हों सदा देना पार चनाऊँ गुजरात की धरती का कि उत्थे आउण जिथे हज़रत पीर फजल गुजराती ते दाइम इकबाल दाइम वर्गे ते साईं फेरोज नगीन वर्गे ते मुंशी लतीफ़ गुजराती ते बूटा गुजराती ते चौधरी फजल हुसैन वर्गे नामवर लोगों ने पंजाबी दा झंडा अपनी हिक तान के चुकी रखा है। ते मैं गुजरात दे विच उन्हां नूं दावत दियांगा ते अपनी कौडी टीम दे कप्तान नूं वेख के इस पंजाबी भरिया विच होर चा चढ़िया है ते जिहड़ा पाकिस्तान कौडी फैडरेशन का जिहड़ा सदर बनिया है, कल परसों
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਨਾਹ ਦਾ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਲੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਜੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਡੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ जनाब रमज़ान घुमन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले तो मैं सारे का शुक्रगुजार हाँ कि इन्नी वड्डी तकरीब दे विच मैनूं बुलाया। मैनूं इहदा एहसास उदों होया जदों मैं कैनेडा गया। मैं ये परसों ही आया कैनेडा तो उत्थे मैनूं पता है कि पंजाबी जबान किस तरह उन्हें जिंदा की है सिखा ने। एक सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया जिहदे विच सैकेंड लैंगुएज ही पंजाबी है और उन्होंने ये सब कुछ इन्नी मेहनत के नाल और इन्नी कोशिश के नाल गैर मुल्क के विच जाके भी जिंदा की है। और एक बहुत वड्डी पार्टी उत्थे NDP जिहदे 32 MLA ने, उहदा हैड भी एक सरदार ही है। और वो लोग इन्ना फखर महसूस करते हैं पंजाबी बोलण दे नाल। असीं कदे उन्होंने मिलने आ तो उन्होंने अंग्रेजी नाल कदे गल नहीं की, वो पंजाबी विच ही गल करते हैं। और असीं जिहड़े लोग जिहड़ी गल पहले इत्थे हो रही सी सारे मोहतरम कर रहे सन, बल्कि वो सिखां नूं जिसे पता चलता रहा कि मैं रियाज घुमन दा भाई हाँ, तो वो मेरा ख्याल है वो होर गल ही कोई नहीं करते, वो पंजाबी दे नाल इन्ना प्यार करते हैं। तो उन्होंने पता है कि रियाज घुमन चूंकि पंजाबी के नाल बहुत ज़्यादा। तो मैं हुण भी फोटो विखा रहा था रियाज नूं कि यार सिख तेन बड़े याद करते हैं, तो कहते यार मैं जाया तो है मैनूं याद नहीं आ रहा, पर मिले तो मैं काफ़ी दबा। तो गल सारी यही है कि जे असी लोग अपने घर तो नहीं शुरू करांगे तो कुछ भी नहीं होएगा। और हमेशा ਜਦੋਂ भी कोई बंदा मैदान जितया है वो उदों ही जितया जो अपने घरों जितया हो। तो अपने घरों जिस वे असीं शुरू करांगे तो इंशाअल्लाह उत्थे कैनेडा जाके मैनूं पता चलिया कि एक बच्चा एट ए टाइम 7 ज़बानां सीख सकता है। उहदे च अलीयत अल्लाह ताला ने दित्ती है कि वो 7 ज़बानां सीख लवे तो उहदे दिमाग दे उत्ते कोई मसला नहीं बनता। इत्थे अगर एक पासे उर्दू है एक पासे अंग्रेजी है, पंजाबी भी अगर हो जाए तो मेरा नहीं दादा कि बच्चे के ज़हन के उत्ते कोई फर्क पाएगा। तो जिस तरह असी लोग इन्ने जज्बात के नाल गल कर रहे हैं और इन्ना ज़्यादा साढ़े च जज्बा है, मेरा नहीं दादा कि अगर असी कोशिश करिए तो इनू असी हासिल ना करिए, क्योंकि इत्थे हुकूमत भी तुहाडी, इत्थे अपोजिशन भी तुहाडी, सारे पार्टियां भी तुहाडियां और जज्बा भी इन्ना मौजूद है। वैसे हैरानगी है कि अज तक ये कामयाब क्यों नहीं हुई। असी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल हर लिहाज नाल तुहाडे नाल जिथे कहोगे उत्थे जावांगे। सानू आंदियां पुछया मोहतरम कि तुसीं कितना टाइम दोगे, चिश्ती ने भी कहा मैं है साढ़े को जिन्ना मर्जी टाइम लै लो पंजाबी वास्ते, असी तुहाडे नाल ही इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, बड़ी खुशी हुई है जनाब रमज़ान घुमन जी उन्होंने गल्लां सुन के। ये नायब सदर पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन के नाल हुणे वापडा के चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हुए ने, तो इन्हों के विचार सुन के बहुत वधिया लगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा जिहा हुण साडे कोल बिल्कुल असी क्लोजिंग वल जा रहे हैं और उस बाद मीडिया के नाल क्वेश्चन आंसर होएगा और उस बाद साडी रैली है। तो साडे स्टेज पर बैठे साडे मानयोग
ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਗਤ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਰਖੇਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਸੁਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ। बड़े मुहब्बत गल वे आवाज़ कि असी ए जी सारी टीम है, साढ़े सारे लोग ने, हाँ, कि असी क्यों परेशान हाँ कि पंजाबी लागू होनी चाहिए। वो इसलिए परेशान है जिंदियां भी साड़ियाँ पंजाबी जुबान वास्ते तंजीमा पाकिस्तान या पाकिस्तान तो बाहर वो क्यों कोशिश कर रही ने, और इसलिए कि जे असी पंजाबी अपनी औलादां नूं ना दस के गए, ना सिखा के गए, तो जिहड़ी बाद च नस्ल आएगी उन्होंने ये पता लगेगा कि साडी मादरी जुबान पंजाबी है, ते सानू तो आउंदी नहीं, तो सानू की करनगे, सानू गालां कढणगे, बुरा कहणगे, पैड़ा कहणगे, मंदा कहणगे कि साडे मापे कैसे सन कि वो सानू साडी जुबान के बारे नहीं दस के गए। लेकिन जदों जबान मुक जाती है तो उसका मतलब है कि कौमां मुक जाती। लिहाजा असी अपनी कौम जिहड़ी है वो नहीं मुकाना चाहते। जब तक असी पंजाबी बोलांगे, पढ़ांगे, लिखांगे तो फिर साडी पूरे पाकिस्तान दे विच पछाण होगी। जिस तरह सिंधी नहीं जिधर जाता वो टोपी ते अपनी वो पग और अजरक पा के रखता है तो सारे लोग कहते हैं ओ सिंधी जे, सानू इस तरह क्यों नहीं किया जाता, क्यों पंजाबी जे। इसलिए या सानू बलोची जिस वे आता तो वह एक लिबास है वो पूरा है, वो सामने जिस वे आता यार है बलोची जी, है पश्तो जी, पख्तून जी। इस तरह साड़ी पछाण क्यों नहीं होंगी, क्योंकि असी वो अपना लिबास भी छड्डता और रहतल भी छड्डी जा रहे हैं। इसलिए साड़ी थोड़ी थोड़ी पछाण भी मुकती जा रही है और अपनी जबान भी छड्डी जा रहा है। सानू पंजाबी बोलन का मकसद है कि अपना जिहड़ा विरसा है, साडे बाबियां दा विरसा है, ਉਹਨੂੰ याद रखने की बहुत लोड़ है। तो जे असी अपने बाबे भुल जावांगे तो समझो कि पंजाबी मुक गई। जे अगली नस्ल साडी पंजाबी जबान नहीं पढ़ेगी तो साडा जिन्ना विरसा 7-8 बड़े जेडे साडे पंजाब के पिलर ने वो मुक जाएंगे तो फिर साडी जबान भी मुक जाएगी, उन्होंने असी याद करना छड्ड देंगे। गल्लां तो बहुत सारियां, बहरहाल सब तो एक खास कर कि साडियां बीबियां जेहड़ियां नवी जनरेशन दियां ने, मैं उन्होंने अगे गुजारिश करना कि चलो स्कूले जान लगी तुसी उन्होंने दे नाल बोलो उर्दू जी जबान, क्योंकि पहले कभी नहीं सी हुंदा, ये बहुत पहले कभी पाबंदी नहीं सी लगी। जिस जमाने असी स्कूले जाने सा साडे ते स्कूल दे विच पंजाबी बोलन लग्या कोई पाबंदी नहीं सी, असी टीचर उस्ताद सारे जिन्होंने सब पंजाबी बोलते सा। हालांकि उदों एक होर जबान भी सानू पढ़नी पैंदी सी, वो फारसी सी, जेड़ी कि इस धरती की नहीं तो निकल गई। ये जुबान पंजाबी ये रहनी है, इस धरती की बोली है, इनू कोई नहीं मुका सकता जब तक असी नहीं मुकावांगे। लिहाजा सानू दूजे ते इतराज ही नहीं करते ना कि तुसी क्यों पंजाबी बोल, असी आपे शर्मिंदा हो जा रहे हैं। मैं गुजारिश करांगा उन्हें मीडिया के थ्रू उन्हें बीबियां के वो अपने बच्चों नाल पंजाबी बोलन तो फिर पंजाबी नू खैरा नहीं, कोई नुकसान हो नहीं सकता। पर हुण मैं नज़म तो कुछ और सुनानी सी, चूँकि अजकल एक खुफिया तौर पर मिनिस्टर साहब चले गए, एक खुफिया तौर पर काम हो रहा है इस पंजाब के विच थोड़ा जहा वंडन का। बहुत सेरा तो वाजा सुनने पे हैं कि यदा इंज कर दिए तो इंज कर दिए, ये भी भुल जाओ कि असी इंज नहीं होना। असी सारे एक भावें कोई बोली बोल रहा बोले, लेकिन पंजाब जेड़ा एदा ना दूजा कोई तकसीम नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं बिल्कुल नंगा चिट्टा वा। बोलो सानू की लगे जो भी बोली करा चाहिए, किसी को भी नहीं ढक सकते। बहरहाल यदी तकसीम यदी वंड जी है वो सानू नहीं जो वादा करती, ये याद रखना, ये असी बिल्कुल ही होने देना कि गल्लां चल रही ने, सब कुछ बन भी रहा बिचों बिच, एक खुफिया तौर पर गल भी पड़ी है कि यह हो रहा, लेकिन इदा नहीं होने देना।
ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 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 ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। मेरी आने की टूट गई जी। अच्छा मुझे याद नहीं है ना, उस नज़र नहीं आ रही। बहरहाल गुजारिश है नज़म फिर से वो वन ते नज़म है कि मैं बाबे फरीद बुल्ले शाह बादशाह शाह हुसैन दे अगे अर्ज की थी, खुदा का वास्ता ये धरती ना बढ़न देना, इनू इको रहन देना। बहुत जिंद रहो, सलामत रहो, रब बहुत मुहब्बत जनाब बाबा जी ने एक जोश जिहा भर दिता है साडी इस महफल च, इस कट च। ते मैं ते मेरी आवाज़ तो भी लग रहा है कि मैं अद्धा अद्धा जिहा बोल रहा। ते मेरा एक तरह समझ लो कि एक होर सांझी एक मित्र जिहड़ा साडे पंजाबी बोली दे हवाले दे नाल यूथ विच साडी कॉलेज यूनिवर्सिटी जे स्टूडेंट्स दे विच एक कुड़ी सरोश अजीज़ है, ते नाल जिहड़े साडे मित्र ने, कहानीकार भी ने, टीवी होस्ट भी ने, और पंजाबी बोली दे सवाल नूं, पढ़ाई लिखाई दे सवाल नूं बहुत चंगी तरह समझते ने, जानते ने। जनाब अली उस्मान बाजवा, उन्होंने मैं कहांगा वो एक स्टेज पर आउण, दूसरा मेरा हथ भी बटाउण। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਲ ਦ ਵੇ ਲੌਂਗ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2021 19 20 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। बड़े अरसे तो सारे संगी पंजाबी वास्ते कोशिश कर रहे हैं। असी तकरीबन तीजी या चौथी पीढ़ी हाँ पंजाबियों की पाकिस्तान बनने तो बाद जेडे कि अपनी माँ बोली की उड़ीक विच आ। उड़ीक ही कहांगा उन्होंने कि कदी आवेगी, स्कूलों च आवेगी, साडे मूँहों ते आवेगी, असी बोलांगे सुनांगे। अहमद नईम अरशद साहब शक्करगढ़ तो आए ने, उन्होंने गुजारिश करने कि आओ विचार साझे करो। बहुत शुक्रिया अली उस्मान बाजवा साहब, जिंदे रहो। मैं आप आया, मैं नुमाइंदा बन के आया अपने मुर्शद, अपने वाले मोहतरम हकीम अरशद शहजाद होना पंजाबी अरबी मजलिस माबली शक्करगढ़ वालों। और सब तो पहले उन्होंने जनाब अहमद रजा भट्टो साहब, जनाब इलियास घुमन साहब, जनाब मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब, इन्होंने एक बार बहुत सारिया ताड़ियाँ। इन्होंने सारे जिन्हें भी वक्ो वक् पंजाबी एक्टिविस्ट सन, जोड़े पंजाबी वास्ते पंजाबी तहरीक वास्ते जोड़े लोग काम कर रहे सन, उन्होंने एक छत थले इकट्ठिया किया। और यो ही साडा इत्थे इकट्ठिया होना सानू मंजिल तक लैके जाएगा। एक छोटी जी नज़म पेश करांगा। पंजाबी दा खटिया खाण वाले फिल्म स्टार, गुलूकारां दी फिल्म मेकरां लई ते सेवकां वास्ते उन्हां लई एक सवाल है उन्हां कोलों कि शो दिओ जहान दिओ। घुमन साहब, शो दिओ जहान दिओ, खांदे हो पंजाब दा, पांदे हो पंजाब दा, गांदे हो पंजाब दा, शोहरतां पंजाब दियां, इज्जतां पंजाब दियां, दौलतां पंजाब दियां, सदके पंजाब दे ही दुनिया च ना है। घर च पंजाबी दसो, कादे तो नहीं बोलते? सदके पंजाब दे ही दुनिया च ना है, घर च पंजाबी दसो,
ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਡਰ ਏ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਡਰ ਏ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦਿਵਾਨ ਵਾਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਵਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਨੂੰ ਖੁੱਭਦੀ ਏ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦਿਵਾਨ ਵਾਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਵਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਏ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਛੁਰੀ ਦੱਸੋ ਕਾਦੇ ਲਈ ਚੁੱਭਦੀ ਏ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਨੂੰ ਖੁੱਭਦੀ ਏ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਔਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੂਜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਬਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਪਸ਼ਤੋ ਬਲੋਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲੂਬ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ और मुख्तसर अपना अगर थोड़ा जिहा बयान कर दें 5 मिनट दिते गए सन मैं कहांगा 2 मिनट करो वो 5 बन जाते हैं क्योंकि साढ़े च अग बड़ी है दुख बड़ा है गुस्सा भी है बड़ा कुछ है असी चाहते हैं कि वो बाहर निकले लेकिन वेले की थोड़ी जी घाट है मतलब बड़ा सा पंजाबी दोस्तों बहुत शुक्रिया कि तुसी अज पंजाबी अमर रजा भट्टू साहब की कॉल ते इत्थे इकट्ठे होए हो होर जेड़े सारे एक्टिविस्ट हैं मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं पाकिस्तान आया हुआ ते बाकी जिस तक पंजाबी की गल है पंजाब नूं ते पंजाबी कोई खतरा नहीं जे खतरा है तो सिर्फ पंजाबियों तो खतरा साड़ी मुखालफत ना सिंधी करता है ना बलोची करता है ना पठान करता है ना कश्मीरी करता है साड़ी मुखालफत पंजाब दे वो कुंद देन गुलाम करते हैं तो यही वजह है कि अज पंजाबी का जोड़ा है दुनिया भर के विच जिहड़ी 20 करोड़ तो ज़्यादा लोगों की जबान है वो पाकिस्तान के मकामी सतह से कोई तवज्जो नहीं दी गई उस जबान में स्कूल च भी सारे बच्चे जाते हैं तो उसे कन्फ्यूज रहते हैं सारी उम्र वास्ते घर कुछ होर बोलिया जाता है तो उत्थे जो घरों स्कूल जाते हैं तो उत्थे मास्टर कुछ होर पढ़ाता है इस कन्फ्यूजन को असा खत्म करना होएगा जे असी भावें जिन्नियां मर्जी जबाना बोलीए जिन्ने मर्जी फॉरवर्ड हो जाइए सानू ख्वाब जिहड़ा अपनी जबान च वेंदे हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि तुसी पंजाबी जबान की तरवीज वास्ते पंजाबी जबान वास्ते पंजाब वास्ते हुण घरों निकल आओ बहुत अच्छे हक जिहड़े ने मंगिया नहीं मिलते मंगिया भीख मिलती है हक खोए जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला सानू खोना भी आता है असी यह धरती जिहड़ी है भगत सिंह की ते राय अहमद खान खलक ते निज़ाम की ते मलंगी की धरती है इस धरती नूं खोना भी आता लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करना इन्हां पंजाब के हुक्मरानां नूं पाकिस्तान के हुक्मरानां नूं कि सानू पाकिस्तान नाल मुहब्बत करन दिओ साडा पाकिस्तान दे नाल शरीका ना पाओ असी शरीका नहीं चाहते असी पंजाब चाहते हैं पंजाबी चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहिंदे होए दायरे के अंदर रहिंदे होए एहतराम करदे होए ते जे पंजाब नूं साडी
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਸਮ ਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਮਿल्लाह। अवल अल्लाह अलीम, अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी, वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम, सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम, कंदो पाण करीम जोड़ो जोड़ जहान जी। अवल हमद खुदा दा कीजिए, इश्क कीता सो जगदा मोल मियाँ, पहले आप रब ने ही इश्क कीता, माशूक बने नबी रसूल मियाँ। सिंध के सरताज शायर शाह अब्दुल भिटाई और पंजाब के वारिस शाह के हमदिया कलाम से मैंने बात की शुरुआत करनी है। पंजाब में रहने मैंने कोई 12 साल हो गए ने, मैं पंजाबी की गल बात करने की कोशिश करांगा। तो मैं सवेरे मैनू किया गया कि तुसी गल बात करो, घर में सोच के आया सी कि मैनू गल बात करने का मौका मिला तो जरूर करांगा। मगर इतने आके जब मैंने देखा कि इतने बड़े लोग की बात कर रहे हैं, ये बड़े लोग हैं तो वड्डी ज़बान बारे बात करनी कि मैं छोटा निक्का जहा बंदा मैनू नहीं आना चाहिए, मगर मैं उन्होंने मेहरबानी है कि इनकार करने बावजूद मैनू बुलाया। मैं सिर्फ एक गल कराँगा जो सबसे पहले साढ़े वीर साहिर साहब ने की है कि असी कोई मंग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो साडा हक है, ये तुसी देना थोड़ी है, ये तुसी रोके आए, ये तुसी रोक के आए, तेन देना नहीं है। मैं ये कहना वा कि असी इस पंजाब दे इस धरती दे जिहड़े बच्चे गए सानू माँ दे दुध की लोड़ है। वो सानू लंडन का दुध डब्बे च पा के सानू पियांदा जांदा है, वो सानू लखनऊ का खुला दूध सानू पियांदा जांदा है। जिहड़ा माँ का दुध है वो कौन पियाएगा? एक पंजाबी बोली तो पंजाबी रहतल ये धरती का दुध है। जदों ये आएगा तदों असं पंजाबी बनाएंगे, तदों असं सिंधी बनाएंगे, तदों असीं पश्तून ते कश्मीरी बनाएंगे। कि सानू अपना हक ये वही गल है कि पूरे दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को कहती है कि माँ बोली पढ़ाओ। पाकिस्तान का आइन कहता है माँ बोली पढ़ाओ, सुप्रीम कोर्ट कहती है माँ बोली पढ़ाओ, उन्होंने निकी ते हाई कोर्ट कहती है तो पढ़ाओ। असी आप कहना वा कि सानू पढ़ाओ, तो कौन है वो कौन है जो सानू नहीं पढ़ाना चाहता? ए नहीं, ए सोचो, ए सोचो, वारी वारी सोचो वो कौन है और वो क्यों सानू नहीं पढ़ाना चाहता। इस धरती इस रहतल नाल असानू जुड़त करन कौन बंदा है जो नहीं चाहता? एक बड़ा सवाल है, इस सवाल समझने की लोड़ है। जब एक गल समझ च आ गई ना तो सारे मामले मुक जाएंगे। अल्लाह को खुश रखे, सलामत रखे। बहुत ही वधिया जी। आखिरी कोई 10-15 मिनट रह गए ने, उस तो बाद असीं चाह भी पीनी है। चाह का जिक्र इसलिए किया ताकि साडा फोकस बन जाए और चाह अगर जहन दे विच चलदी रही तो फिर असीं 2-4 गल्लां होर भी सुन लवांगे। आखिरी स्पीकर नूं बुलाउण तो पहले जिहड़े प्राहुणे साडे गुजरात तो टुर के लाहौर आए ने उन्हां नूं असीं दावत देण दी कोशिश कर रहे हैं। सलीम ठाकुर साहब सूझवान हैगे ने, लेखक हैगे ने और पंजाबी सेवक हैगे ने, गुजरात की धरती तो सीधा इत्थे पहुंचे ने लाहौर। उन्हां नूं दावत दे के अपने विचार साझे कर
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਚਰ ਸ਼ਬਦੀ ਲਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैडम है खोता जी। 3 दफ़ा उन्हें कहा बेटा ये गधा है। बाद से टीचर चली गई है तो बच्चा दूजे बच्चे को कहता है कि इनू को नहीं पता खोते का, उन्होंने गधा कहती थी। मैं सोचा कितना पुख्ता यकीन उन्होंने अपने इलम के उत्ते। उन्हें 4 साल की उम्र च अपनी टीचर को चटला दिता है। मेरा एक तजर्बा है कि जिसे बच्चा स्कूल आता है 4 साल का, वो मादरी जबान का अज हज जखीरा होता है। मैं उन्होंने आलम कहना वो मझ के उत्ते 8 फिक्रे बोल सकता है। भैंस वो वास्ते 100% नवा लफज होता है। वो बेचारा फसे होता है। सर साढ़े ने गल की है कि साढ़े बच्चे फसे हैं। बिल्कुल गल्लां मैं खुद देखना है रोज़ाना। बच्चे को कहना भैंस भैंस। मैं एक नावल लिखा वो मैं जिक्र किया है कि मानता स्कूलों भाग जाता है 5 सालों के बाद। वो सारी उम्र सोचता है स्कूल के अंदर वो जी साड़ी मझ है वो स्कूल के अंदर वड़ के भैंस क्यों हो जाती है। मझ के बारे उन्होंने नॉलेज है, उन्होंने काढ़ा देना जानता, उन्होंने पट्ठे पाना जानता, वो कट्टे के बारे वक्त वो बारे 20 गल्लां जानता है। लेकिन भैंस बिल्कुल नहीं है और वो परेशान होता है। मास्टर को मारते हैं, वो स्कूल छड़ के नस जाता है। वो मसला है सर 3 मिनट नहीं मैं बहुत वधिया 2 हरफी गल जी इस तरह ही करी थी, इस तरह उन्हें की है। हुण जनाब मलक अहमद खान साहब साडे नाल इत्थे मौजूद होणगे और अपने विचार साझे करनगे कि PMLN की कहंदी है पंजाबी जुबान के बारे। मलक अहमद खान साहब बिस्मिल्लाह। कि बिस्मिल्लाह दी पंजाबी की करा शुरू अल्लाह दे नाम तो बार कैफ। मैं सिर्फ 3 बुनियादी गल्लां तुहाडे अगे अर्ज करांगा। ये तो मैनू इतराफ़ है कि पंजाबी जुबान लई को बहुत ज़्यादा काम किया नहीं गया और ये ज़्यादती हुई। मैं भी नहीं कह सकता कि इस गल का इदराक नहीं सी। एक आम फहम बंदा, एक आम जिहड़ा मोटी गल नूं समझ सकता है, जिहड़ा ये रोज़ अज कल की गल, घर की गल, बाहर की गल, तो ये गल तय है कि जिहड़ी सब तो बुनियादी समझ का वक्त, जिमें एक अंग्रेजी का मकूला है रिसैप्टिव एज, जिहड़ी समझाण का टाइम है। रिसैप्टिव एज पंजाबी जुबान जिहड़ी मेरी मादरी जुबान है, मैं जो घरों लैके उन्होंने टुरिया तो मेरी फॉर्मेटिव एज यानी जो मैं चीज़ों को खुद एक फॉर्मेशन च लैके जा सकता सा, उस वेले तक तो सब तो ज़्यादा दखल मेरे नाल पंजाबी का रहा। वो 5 साल सी, 4 साल सी, 7 साल सी, 11 साल सी। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्याल ने कि कितों तक रिसैप्टिव तो फॉर्मेटिव होंगी है। लेकिन उस वेले तक पंजाबी जुबान ने मेरे उत्ते बहुत गहरा असर रखा। लेकिन उस तो बाद जो मैं एक तालीमी निज़ाम के विच दाखिल होया तो उदों बिल्कुल मेरे वास्ते नूं एक पासे करता गया। वो मेरी जुबान वो तालीम दे विच ढल नहीं सकी, तालीम का हिस्सा नहीं बन सकी। हुण मैं 2 किश्तियां का सवार हाँ। मैं जिहड़ी गल नूं ज़्यादा समझ सकना, जिहड़ी गल मैनूं ज़्यादा नेड़े करती है किसी चीज़ नूं समझण तो, वो तो जुबान पंजाबी सी। तो पंजाबी जुबान दे विच मैनूं वो मिलिया नहीं, या गालिबन मैं सोचा कि अगर साइंस मैं पंजाबी च लाँगा तो किवें लाँगा, या मैं वो बाकी जिहड़े अजकल दे कंटैंपररी सबजैक्ट्स नहीं लाँगा तो किस तरह लाँगा। बार कैफ बहसीयत जुबान मेरी कौम नाल, मेरी पंजाबी बोलने वाले बंदियां नाल ते झगड़ा रहा कि सिंध च मैं देखा कि उत्थे मौजूद सी। उत्थे अगर अज तुसीं किसी हाई कोर्ट के मुकदमे भी चले जाओ तो बेसिक जिहड़ा डॉकूमेंट उत्थों थल्लों आंदा है, भावें वो रेवन्यू का है या किसी होर महकमे का है, तो सिंधी जुबान च तैरी। अब मेरे वास्ते मुश्किल है कि मैं पंजाबी जिन्हें सिंधी नहीं पढ़ी मैं उत्थे जां तो मैनूं उहदी फिर एक बकायदा उहदा एक तर्जमा कराना पैंदा है, उन्होंने लिखा पढ़ा के समझना पैंदा है। यानी अगर कि खैबर पख्तूनख्वा पश्तो वाले जुबान को करके ले जा सकते हैं अगे, मेरी जुबान के मामले काफ़ी लोगों ने ज़ाती हैसीयत काम किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि
ਜੋ ਕੁਤਾਈ ਸਿਆਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁਤਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁਤਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਲਿਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਹਤਰਮ, ਬੜੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਸਲੂਬ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਅਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਲੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਾਲਿਬਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਪਿਲਾਕ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਐਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੋਮਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੀਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਤ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਝ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਸੁਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਰੇਡਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 1992, 93, 94 ਤੱਕ ਛਾਪਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਲਾਸਿਕਸ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਕੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਚਾਹਵੇ ਤੇ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਇੰਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਦ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਨਰ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 70 to 80% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੱਜ 7-8% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨਸ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਡਕੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦੂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪਰ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਿਲਾਕ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 80s ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 60 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਧਾਲੋ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, 100 ਕਮਰਾ ਹੈ, 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਨੇ ਜਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ। 1 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, 1 ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ 50,000 ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ, ਕਲਚਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਤੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁ ਬਿਲੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਮਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਕੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ मोहतरमा परवीन मलिक जी जो सैकटरी ने पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड के राइटर ने, नावलिस्ट ने, उन्होंने कहांगा कि वो आन अपने विचार रखें। पंजाब ते अंग्रेज़ का कब्जा होया, पंजाब की जुबान मदरसियां चों बाहर कट दी गई, तालीमी धारे चों उन्होंने बाहों फड़ के बाहर कट दिता गया ते अज तक वो उत्थे ही खड़ी है। किसी सरकार ने, किसी अदारे ने कोशिश ही नहीं की कि उस जुबान नूं तालीमी धारे दे विच लियाना है, उन्होंने स्कूलों दे विच लागू करना है या उत्थे उहदा मुकाम बनता है। कोई भी दुनिया का मुल्क होवे, कोई भी दुनिया की कौम होवे, जदों अपनी जुबान तो वांझी जाती है तो उहदी तारीख मुक जाती है, वो अपने जोग्राफिया की जाणू नहीं रहिंदी, वो अपनी सकाफत के नालों रुट जाती है। इन्ने नुकसान होंदे ने अपनी जुबान के नालों, जिहड़ी कौम टुट जाती है उत्थे कि अणगिणत जिहड़े हली असीं गिणे ही नहीं। असीं तो रोजी रोटी के चक्करां च पए होए हां कि रोटी किवें पूरी करिए, महंगाई वधदी जा रही है तो असीं उहदे नाल हत्थ पंजा लै रहे हैं। सो सानूं वेल ही नहीं लगी। लेकिन हुण सानूं सोचना पेगा, सानूं यह कोशिश करनी पेगी हर पंजाबी नूं जिथे भी बैठा है, जिस थां ते भी वो मौजूद है, उत्थे उहनूं काम करना चाहिए है कि बंदियां नूं दसना है, लोकाई नूं और आले दुआले दे लोकां नूं कि अपनी माँ बोली जिहड़ी है वो कितनी जरूरी होंदी है किसी वास्ते। और माँ बोली तो वांझी हुई कौम जिहड़ी है ਉਹਦਾ कोई अखलाक नहीं रहिंदा, ਉਹਦੀ अखलाकियात का तसव्वुर सारा खत्म हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों च पै सकती है। इस करके अपनी बोली दे नाल जुड़े रहना, अपनी बोली नूं अख्तियार करना, अपनी बोली बोलना यह बहुत ज़रूरी है। कदे किसी तुसी परिंदे नूं, तोते नूं, चिड़ियां नूं, लालियां नूं एक दूजे की जुबान बोलदे वेख्या तो फिर की असीं उन्होंने भी गए गुजरे हैं। अपनी बोली बोलो, दूजियां नूं कहो कि वो भी बोलन तो माँ बोली नूं स्कूलों दे विच लागू कराउण लई साडा सारियां दा हक बनता है कि असीं कोशिश करिए। शाह हुसैन ने कहा सी ना, जो रंगे सो रंगे। शाह हुसैन शहादत पाए जो मरण मित्रां दे अगे। सो असी भी अपनी माँ बोली दे अगे मरण नूं तैयार हाँ, जान देण नूं तैयार हाँ। बहुत शुक्रिया। हुण मलिक अपना हसन मुर्तज़ा साहब और कुछ आवाज़ां असैंबली चों आउण लग पईयां ने। मेरी अज दे इस फोरम राहीं सारे मैंबर जिहड़े ने पंजाब असैंबली दे, उन्हां नूं ये कहांगा कि वो पंजाबी लोगों के पंजाब के अपने अपने जिथे जिथों वोट लैके आए हैं, जिन्होंने लोगों के पिंडां 'च जाके महल्लियां 'च उन्होंने तकरीरां कीतियां, वो असैंबली के अंदर भी उन्होंने लोगों के नाल सक्के होने का, उन्होंने लोगों के दर्दी होने का, नुमाइंदे होने का हक अदा करन ते हर पंजाबी इस पंजाब असैंबली का नुमाइंदा लाजमी तौर पर पंजाबी दे विच गल करे। इहदा भी असीं मुतालबा करने तां जे ये मीडिया राही इंटरनेशनल फोरम पर उन्होंने गल पहुँचती है तो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनती है। हुण साडा आखिरी सैगमेंट है, उस तो बाद असी चाह शाह पीआंगे और रैली की शक्ल हाँ सब तो पहले आखिरी जरा असी करारदाद रेजोल्यूशन है जिहदे विच पंजाबी पढ़ाओ तहरीक दे जरा एजेंडा है, जिहड़े मुतालबे ने ओहदे वो पढ़ के सुनाए जाएंगे। 2 मिनट का मामला सारा, लेकिन उस तो पहले सब तो ज़्यादा जरा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਜਾਵੇਦ ਫਾਰੂਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਿਰ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਾਵੇਦ ਫਾਰੂਕੀ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਸੀਟਦੇ ਹਾਂ, ਰਗੇਦਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਬਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਤਮਾਮ ਸ਼ੁਰਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਲਾਹੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਿਆਰਾਂ, ਤਾਲੀਮ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਨੰਬਰ 251 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮਨਜ਼ੂਰ। ਨੰਬਰ 3, MA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਨੰਬਰ 4, ਹਰ ਸਤਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਤਾਲੀਮੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਮੁਜਬ ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮਨਜ਼ੂਰ। ਨੰਬਰ 4, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ-ਏ ਉਜ਼ਮਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ-ਏ ਆਲੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਦਮ ਦਸਤਿਆਬੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੰਬਰ 6, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮਨਜ਼ੂਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੰਬਰ 7, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਇਖਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਨੰਬਰ 8, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PTV ਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? 9 ਨੰਬਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਤਬਖਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਨੰਬਰ 10, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਤੌਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹਿਸੀਅਤ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਸਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? 11ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਹਲੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਬੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਰਸਿਸ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮੀਲ ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।